அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்தில் விதுரர் உத்தவர்கிட்ட பகவானுடைய கீர்த்திகளை எல்லாம் பற்றி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அத்தியாயத்தை முடித்தா. இப்போது இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் உத்தவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத द्वितीयोऽध्यायः. श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात्माश्रितेश्वरः यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छत्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया सकतं सेवया तस्य कालेन जरसंगतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुपाधावनुस्मरन् समुहूर्तम् अभूत्तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुदया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गो मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसंप्लुतः सनकैर्भगवल्लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्. उद्धव उवाच कृष्णद्युमणिनिं लोचे गीर्णेषु अजगरेणः किं नु न कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहं दुर्भगो भतलोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुः हरिं मीनायिवोढुपम् इंकितं या पुरुप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासम् अमंसत देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद् असदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैः आत्मन्युक्तात्मनो हरौ प्रदर्श्यातप्ततपसाम् अवितृप्तदृशां नृणाम् आदायान्तरधात्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम् यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगद्देहे परं पदं भूषणभूषणाङ्गम् यद्धर्मसूनोर्बदराजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कात्न्येन चाद्येह गतं विधातुः अर्वाक्श्रुतौ कौशलमित्यमन्यते यस्यानुरागप्लुतः सरास लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियोवतस्तुः किल कृत्यशेषाः श्वशान्तरूपेषु इतरैः स्वरूपैः अभ्यर्ध्यमानेषु अनुकम्पितात्मा परावरेषु महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः मां खेदयत्येतदजस्य जन्म
विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे व्रजे च वासोरिभयात्तिव स्वयं पुराद्यवात्सीत्यतनन्तवीर्यः दुनोति चेतः स्मरतो ममैतद् अदाहपादौ अभिवन्द्य पित्रोः ताताम्बकं सात् उरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनां को वा अमुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुं विस्मर्तुमीशीतपुमान् विजघ्रन् यो विस्फुरद्भ्रूविटपेन भूमेः भारं कृतान्तेन तिरश्चकार दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये सैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽभिसिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिः चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः तत्तस्य कैङ्कर्यमलम्भृतान्नो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनं तिष्ठन्निषण्णं परमेष्टिधिष्ण्ये न्यबोधयद्देव निधारयेति अहो भकीयं स्तनकालकूटं जिहांसयापाययत् अप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम मन्ये सुरान् भागवतां स्त्र्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे अचक्षततार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम् वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्याः समजेनाभियाचितः ततो नन्दौ व्रजमिदः पित्राकं सद्विबिभ्यता एकादशसमास्तत्र गूढार्चिः सबलो वसत् परीतो वत्सपैर्वत्सान् चारयन् व्यहरद्विभुः यमुनोपवने कूजत् द्विजसङ्कुलिताङ्घ्रिपे कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्निवहसन्मुग्ध बालसिंहावलोकनः स एव गोदनं लक्ष्म्या निकेतं सितगोवृषं चारयन् अनुगान् गोपान् रणद्वेणुररीरमत् प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुधत्तांस्तान् बालक्रीडनकानिव विपन्नान् विषपाणेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाययद्गावः तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम् अयाजयद्गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः
वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः वर्षतीन्द्रे व्रजकोपाद् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भत्रान् गृह्णत शरच्चशिखरैर्मृष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. சம்சார சாகரத்தில் சிக்கி தவிக்கின்ற அனைவருக்கும் கரையேற்றி காப்பாற்றக்கூடிய ஒரே ஒரு படகு அது என்னன்னா அது அந்த பகவான் தான். அதனால் அந்த கிருஷ்ணனுடைய கதையை சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் போன அத்தியாயத்தில் சொன்னார். கிருஷ்ணன் அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே உத்தவருக்கு அப்படியே மனசெல்லாம் கிருஷ்ணனிடம் போயிடுதான். இப்போ நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவாளாக இருந்தால் அவளை பற்றி பேசும்போது உடனே நம்ம மனசு அவளை பற்றி நினச்சிக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உத்தவர் அப்படியே கண்ணை மூடினுட்டாராம். அதாவது அந்த கிருஷ்ணன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட ஒரு அபிமானம், ஒரு பக்தியும் கூட. இந்த உத்தவர் சின்ன குழந்தையாக இருந்தபோது விளையாடுறத கூட, அப்போ விளையாடும்போது குழந்தைகள்லாம் என்ன வச்சுக்கும், கார் வச்சுக்கும், ரயில் வச்சுக்கும், ஏதாவது கேம்ஸை வச்சுன்னு விளையாடும், பிளாஸ்டிக் பொம்மைகள் எல்லாம் வச்சுன்னு விளையாடும், சொப்பு வச்சுட்டு விளையாடும், இப்படி எத்தனையோ விளையாட்டு பொருள்கள் எல்லாம் இருக்குது. ஆனாலும் கூட இந்த உத்தவர் என்ன பண்ணுவாராம், கிருஷ்ணனுடைய விக்கிரகத்தை வச்சுண்டு அதுக்கு பூஜை பண்ணுறதும், அதுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறதும், அதுக்கு தீபாராதனை காட்டுறதும் என்று இப்படித்தான் விளையாடுவாராம். அப்போது அவள் அம்மா கூப்பிடுவாளாம், உத்தவா சாப்பிட்றதுக்கு வாப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுவாளாம். ஆனால் அது கூட அவருடைய காதில் விழவே விழாதான். அப்படியே அந்த பூஜையிலேயே லயிச்சு போய் கிருஷ்ணனை நினச்சிட்டு அப்படியே விளையாடிகிட்டே இருப்பாராம். அப்படி அந்த கிருஷ்ணனோட அப்படியே ஒன்றி போயிடுவாராம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி யோகத்தில் மூழ்கியவர் அந்த உத்தவர். அந்த கிருஷ்ணனை பற்றி இப்போது விதுரர் பேசும்போது அப்படியே அவருக்கு உடம்பெல்லாம் ஆனந்த மயிர்கூச்சல் எடுத்துதான். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே கண்ணை மூடிண்டு மௌனமாக இருந்தாராம். சில சமயம் நம்ம பேசிகிட்டே இருப்போம், எதிரில் இருப்பா இப்படி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும், எங்கேயோ பார்த்து என்னத்தையோ யோசிச்சுட்டுப்பா, என்னப்பா அது நான் மாட்டுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன், நீ எங்கேயோ பார்த்துட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கியே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி அந்த நினப்புலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வந்து அப்புறமா லோக விஷயத்துக்கு வந்தார். கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த சூரியன் அஸ்தமனம் அடைஞ்சிடுத்து. இந்த நிலைமையில் பந்துக்களினுடைய க்ஷேமத்தெல்லாம் பற்றி நீங்கள் கேட்குறீங்களே, நான் என்னத்தை பதிலை சொல்லுறது அப்படின்னு சொல்லி உத்தவர் சொல்கிறார். கிருஷ்ணன் லோகத்தில் அவதாரம் பண்ணினார். ஆனால் எல்லாரும் என்ன நினச்சிண்டா, இந்த கிருஷ்ணன் நமக்கு சொந்தக்காரன், நம்மோட பந்து, நம்மோட அத்தை புள்ள, நம்மோட சித்தி புள்ள, நம்ம மாமா புள்ள அப்படின்னு எல்லாரும் ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு பந்தத்தை கிருஷ்ணன்கிட்ட ஏற்படுத்தின்றாலே தவிர அவன் பகவான் அப்படிங்கிறத யாருமே புரிஞ்சுக்கல. ஏன் அப்படி எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு பார்த்தா அது பகவானுடைய மாயை தான். அந்த மாயையினால் ஏற்பட்ட அது ஒரு மோகம்தான். சிசுபாலன் என்ன பண்ணினான், சதா கிருஷ்ணனை வசப்பாடிண்டே இருந்தான். அப்படி இருந்து கூட பகவான் அவனுக்கு ஒரு நல்ல உத்தமமான ஒரு கதியைத்தான் கொடுத்தார். பக்தி இருக்கிறவாளுக்கும் சரி, பக்தி இல்லாதவாளாக இருந்தாலும் சரி, தபஸ் யோகம் பண்ணினாலும் சரி, பண்ணாட்டாலும் சரி, அதெல்லாம் பற்றி பகவான் நினச்சிக்கல. தன்னுடைய அழகான அந்த திவ்ய சரீரத்தை எல்லோருக்குமே காமிச்சார். இந்த அவதாரம் எடுத்து எல்லாருக்கும் காமிச்சார் இல்லையா? அந்த சரீரம் சகல சௌபாகியத்தையும் தரக்கூடியது. அவர் போட்டுருக்கிற அந்த ஆபரணங்களுக்கு அவருடைய
திருமேனி அழகு செஞ்சது. நமக்கு ஆபரணத்தை போட்டுண்டாதான் ஏதோ ஒரு அழகு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அவருக்கு அந்த ஆபரணத்துக்கு அவருடைய திருமேனி அழகு கொடுத்து தான். அப்பேற்பட்ட ஒரு சௌந்தரியமான திருமேனி அழகு படைத்தவர் அந்த பகவான். தர்மபுத்திரர் ராஜசூய யாகம் பண்ணினார். அந்த யாகத்துக்கு கிருஷ்ணன் வந்திருந்தார். கிருஷ்ணனை பார்த்துட்டு எல்லாரும் என்ன நினச்சாலாம், ஆஹா, பிரம்மாவுக்கு தனக்கு என்னெல்லாம் டேலண்ட் இருக்கோ அத்தனையும் இந்த கிருஷ்ணனுடைய சரீரத்தில் காமிச்சிட்டாருப்பா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அப்படி மகிழ்ந்து போனாலாம், அப்படி ஆச்சரியப்பட்டாலாம். அப்பேற்பட்ட ஒரு திவ்யமான சரீரமாம் கிருஷ்ணனுக்கு. இதை விட உயர்ந்தது ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அழகு உடையவராம். ஆனந்த சரீரத்தை உடையவராம் அவர். அழகான சரீரமாம் அந்த கிருஷ்ணனுக்கு. அவருடைய அந்த சிரிப்பை பார்த்தா போறாதா, கோபஸ்திரீகள்லாம் என்ன பண்ணினா, அந்த உதட்டின் ஓரத்தில் தவழ்கின்ற அந்த புன் சிரிப்பு, அந்த அழகான பார்வை, அதை பார்த்துட்டு அவாவா காரியத்தெல்லாம் அப்படியே போட்டுட்டு அந்த கிருஷ்ணனையே பார்த்துட்டு பாலாம். அப்பேற்பட்ட ஒரு திவ்யமான அழகுடைய சரீரமாம். பார்ப்பவர்களுடைய மனசை அப்படியே தன்கிட்ட இழுத்துக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி உடைய சரீரமாம் அது. இதையெல்லாம் நாம் காதால் கேட்டாலாம் போராது. இதை அப்படியே நம்ம மனசில் நினச்சி பார்க்கணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு திவ்யமான ஒரு சரீரத்தை, அந்த சௌந்தர்ய சரீரத்தை, சகலமும் அடங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த சரீரத்தை, அந்த கிருஷ்ண பகவானுடைய அந்த திவ்ய சரீரத்தை நம்ம நினச்சி பார்த்தா நமக்கு எவ்வளவு ஆனந்தமாக இருக்குது இல்லையா? அந்த பகவானுக்கு சாந்தம் அசாந்தம் என்று 2 விதமான ரூபம் இருக்குது. அந்த சாந்த ரூபமான யோகிகள், சந்நியாசிகள், தபஸ்விகள், பக்தர்கள், இவாளுக்கெல்லாம் துஷ்டர்களாலும் மற்றவர்களாலும் கஷ்டம் வரும்பொழுதும் சரி, துன்பம் வரும்பொழுதும் சரி, பகவான் அவதாரம் பண்ணுறார். அந்த பகவானுடைய கருணையே கருணை. ஏன்னா அவர் கருணாமூர்த்தி இல்லையா? தன்னுடைய பக்தர்களும் சாந்தமான இந்த சந்நியாசிகளும் யோகிகளும் கஷ்டப்படும்போது கருணாகரன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகவான் எப்படி சும்மா இருப்பார்? அதனால் அவர் அவதாரம் எடுக்கிறார். அந்த அவதாரம் தான் கிருஷ்ணாவதாரம். அந்த பகவான் அந்த காராகிரகத்தில் வசுதேவருக்கு குழந்தையா ஜெயிலில் பிறக்கிறார். அங்கேருந்து ஏதோ கம்சனுக்கு தான் ரொம்ப பயந்துட்டவர் போல அப்படியே அவர் மதுரையை விட்டுட்டு கோகுலத்துக்கு போகிறார். ஒரு தரம் தன் அம்மா அப்பாவான தேவகி வசுதேவரை கிருஷ்ணன் பார்க்கும்போது சொல்கிறாராம், நான் உங்களுக்கு பிள்ளையா பிறந்து என்னால் உங்களுக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில் நான் இருந்துட்டேனே, கம்சனுக்கு பயந்துண்டு நான் உங்களை விட்டுட்டு போயிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாராம். அவருடைய சூழ்நிலை, அவர் குழந்தையாக இருக்கும்போது கம்சன் கொன்னுடுவானேன்னு பயந்துண்டு அவள் அப்பா அம்மா கொண்டு விட்டா. அதனால் அவரால் எதுவும் செய்ய முடியல. ஆனால் நம்மளாம் இன்றைக்கி அப்பா அம்மா அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு பேர்டனாகத்தான் இருக்குது. எல்லோரும் அப்பா அம்மாவுக்கு செய்ய முடியலையே அப்படின்னு எல்லாம் வருத்தப்படுறவாள்லாம் இன்றைக்கி உள்ள காலகட்டத்திலையும் சூழ்நிலையிலையும் ரொம்ப கம்மி தான். பல விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள்லாம் என்னெல்லாம் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்பா அம்மா வயதானவாளெல்லாம் கவனிக்காமல் இருக்கிறது சரியாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாகத்தான் இருக்குது. நமக்கெல்லாம் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான், பல விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குத்தான் பாகவதமே சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறத நம்மளும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கூடிய வரைக்கும் அதன்படி நாம் நடக்க முயற்சியும் செய்யணும். அந்த பகவானுடைய புருவ அசைப்பு ஒன்றே போருமே இந்த பூமியினுடைய பாரத்தையே போக்கடிச்சிருமே. அப்பேற்பட்ட அந்த பகவானுடைய பாதத்தை யாரால மறக்க முடியும்? அப்படி ஒரு முறை அந்த பகவானை மனசால் நம்ம நினச்சிண்டா அவனுக்கு மறுபிறவி என்பது கிடையவே கிடையாது. தர்மபுத்திரர் தான் பண்ணின ராஜசூய யாகத்தில் சிசுபாலன் கிருஷ்ணனை திட்டுன்னு திட்டினான். கடைசியில் அவர் என்ன பண்ணினார்? தன்னுடைய சக்கரத்தினால சிசுபாலனை வதம் பண்ணிட்டார். அந்த மாதிரியான ஒரு உத்தமமான பதம் சிசுபாலனுக்கு கிடைச்சிது. திட்டத்தான் செஞ்சான், ஆனாலும் அவனுக்கு உத்தமமான ஒரு பதவி கிடைச்சிது. இதெல்லாம் சிசுபாலன்லாம் அந்த ஜெய விஜயர்களுடைய அடுத்த பிறவிகள் தான். இவர்களை பற்றின விவரங்களை பின்னால் வரக்கூடிய பல அத்தியாயங்களில் நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணன் கையால் ஒருத்தனுக்கு ஒரு இறப்பு கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால்
அது எப்பேற்பட்ட பாக்கியமாக இருக்கணும் இல்லையா? அதனால் அந்த கிருஷ்ணனை பிரிஞ்சு எல்லாரும் இருக்கா, இப்போ அவர் வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த துக்கம் சாதாரணமாக இருக்குமா? அதை யாரால்தான் தாங்க முடியும்? நமக்கே இப்போ அதை நினச்சிக்கும் போது கிருஷ்ணன் அப்படியே இந்த மரத்தடியில் சாஞ்சன்றிருக்கார், அப்படியே வைகுண்டத்துக்கு போகிறார் அப்படின்னு நினச்சா நமக்கே கண்ணுலேருந்து அப்படியே ஜலம் வர்றது போல் இருக்குது. கிருஷ்ணனுடைய பிரிவு கதை கேட்குற நமக்கே அப்படி இருக்குன்னா அப்போ அந்த காலத்தில் அவளுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும் பாருங்கோ. யுத்தம் நடக்கும்போது என்ன ஆச்சு? எல்லாரும் கிருஷ்ணனை பார்த்துட்டே சொர்க்கத்தை அடைஞ்சுட்டா. அப்படி கண்ணால் பார்த்தாலே அவளுக்கு ஒரு சொர்க்கமே கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த பகவானுக்கு சமமாக யாரையானும் சொல்ல முடியுமா? இந்த லோகத்தை உண்டாக்கிய பிரம்மனும் தேவர்களுக்கெல்லாம் அதிபதியான இந்திரனும் லோகபாலர்களும் ஆகிய இவர்கள் அனைவரும் அவாவா காணிக்கைகளோட அப்படியே தன்னுடைய கிரீடம் தரையில் படுறது மாதிரி பகவானை நமஸ்காரம் பண்ணுறாளாம். அப்படி அதாவது சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம், அங்கங்கள் அப்படியே தரையில் படுற மாதிரி நமஸ்காரம் பண்ணுறது தான் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படி நமஸ்கரிக்கிறதே அந்த கிரீடம் தரையில் தானே படும் இல்லையா? தலை கீழே வைக்கும்போது தலையில் இருக்கிற கிரீடம் இடிக்கிறது இல்லையா? அந்த சப்தம், அந்த கிரீடத்தில் நிறையா வேலைப்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ, அதனுடைய அந்த சப்தமானது பகவானை சோஸ்திரம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கான். அப்படி அந்த மகாபுருஷனான அந்த பகவானான அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணன் உக்ரசேனருக்கு வேலைக்காரர்கள் போலவே பல கைங்கரியங்களை பண்ணினார். பூத்தனா பால் கொடுக்குற மாதிரி வந்து கிருஷ்ணனை வதம் பண்ணிடணும்னு நினச்சா. ஆனால் பகவான் அவளுடைய அந்த செயலை பற்றி கொஞ்சம் கூட மனசில் நினச்சிக்காம, அவள் எதுக்காக வந்தா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி நினைக்காம அவளுக்கும் ஒரு உத்தமமான கதியைத்தான் கொடுத்தார். அப்பேற்பட்ட அந்த பகவானுடைய அந்த கருணையெல்லாம் நினச்சா ரொம்ப வியப்பாகவே இருக்குது. அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை விட்டுட்டு நாம் வேறு யாரை சரணடைய முடியும்? ஒரு சமயம் பூமியினுடைய பாரம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போக போக பூமி தேவி நாராயணன் கிட்ட தன்னுடைய குறைகளெல்லாம் சொல்ல, அதனால் நாராயணன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த திவ்ய நாமத்தோட வசுதேவருக்கு காராகிரகத்தில் புத்திரனா அவதாரம் பண்ணினார். வசுதேவர் அந்த குழந்தைய கம்சன்கிட்ட ஏற்பட்ட பயத்தினால கோகுலத்துக்கு கொண்டு போனார். அங்கே பலராமனோடு ஒரு 11 வருஷம் அங்கே இருந்தார். அவரோட எல்லாரும் சேர்ந்து குழந்தைகளோட ஆடுறதும் பாடுறதும் சிரிக்கிறதும் விளையாடுறதும் சண்டை போடுறதும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குழந்தைகளுக்கே உரிய அத்தனை விளையாட்டுக்களையும் அவர் விளையாடினார். பசுக்களுக்கும் மரங்களுக்கும் செடி கொடிகளுக்கெல்லாம் கூட வேணுகானம் பண்ணினார். இசை கேட்டு கூட பயிர்களெல்லாம் வளருமா. அப்படி கண்ணனுடைய இசையை கேட்டு செடி கொடிகளெல்லாம் பூத்து குலுங்கித்தான். அவையெல்லாம் அதை கேட்டு அப்படி ஒரு சந்தோஷப்பட்டு தான் கம்சன் அனுப்பின அசுரர்களையெல்லாம் வதம் பண்ணினார். யமுனா நதிக்கரையில் இருந்த காளியனை அந்த இடத்த விட்டு போகும்படி செய்தார். அந்த காளியன் மேலே தான் பகவான் காளிங்க நர்த்தனம் பண்ணினார் இல்லையா? இந்திரனுக்கு உரிய பூஜையை நிறுத்திட்டு கோவர்தனனுக்கு பூஜை பண்ண ஏற்பாடு பண்ணினார். அதனால என்ன ஆச்சு? இந்திரனுக்கு கோபம் வந்துடுத்து. கோவர்தனகிரியை சுண்டு வரலால் தூக்கி அப்படியே எல்லாரையும் காப்பாற்றிட்டார். நில ஒளியில் கோபிகாஸ்திரிகளோடெல்லாம் வேணுகானம் பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லி பகவானுடைய பெருமைகளை எல்லாம் சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதற்கு மேலே என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.